मोदी और ये कॉटरी अगों योगी आदित्यनाथ ये बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ उस हद तक पहुँचे हुए ने कि झूठ ਨੂੰ सच बनाना है। सरस्वती के हवाले नाल ਜਿਹੜਾ प्रोजैक्ट इस मिथिकल रिवर ਨੂੰ कि जी इस रिवर ਨੂੰ ਅਸੀਂ वापस लियाना ਹੁਣ वापस ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ कि जे ਤੁਸੀਂ खुदाई करके एक तो एनवायरनमेंट नाल छेड़खानी कर रहे हो तो दूसरे पासे ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਦਾ पानी पाओगे। जे हुण सरस्वती हरियाणे 'ਚ खोदी जानी है पानी कित्थों लियाना है पंजाब के दरियावां दा। हुण कह जी नहीं ये तो हिमाचल ते हरियाणा की सरकार ने जिहड़ा MOU साइन किया कि वो पानी फलाने का देणगे। वो भाई ये पंजाब दियां हिल्स ने जिहड़ा पानी सतलुज ब्यास रावी का है वो उपर राइपेरियन है या लोअर है वो तो पंजाब का हक है। तो पंजाब के पानी नूं एक डैम बना के जिस डैम के लिए 215 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने रखे और वो सरस्वती रिवर जिहड़ी है उस दे विच पाण दी लाइन रखी है। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे पंजाब दे दरियाई पाणीआं दी कि व्यूअर इउं जापता है कि पंजाब दे दरियाई पाणीआं दी अग्गू लुੱਟ ਲਈ एक होर मिथिहासक सरस्वती नदी का सहारा लिया जा रहा है। सो हरियाणा ते हिमाचल दियां बीजेपी सरकारां ने एक MOU ते दस्तखत कीते हन जिस अनुसार सरस्वती नां ते धरती की खुदाई करके उस विच पंजाब दा दरियाई पानी पाया जाएगा। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना। देखण सुणन या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो एक पासे सिख कौम वर्गी कौम है जिसने 5.5 सदियां दे विच एक सुनहरी इतिहास सिरजिया हर लैवल ते इंसानियत नूं प्यार करन वाला जुल्म नूं वंगारन वाला दुनिया भर दे विच पहुँच के अपनियां वैल्यूज़ दे नाल जुड़े रह के दुनिया च खुशियां वंडन वाला और उस धरती दे खिते ते सिख किरसानी ने किवें उस धरती दे मिलियनस एंड मिलियनस जिहड़े भुखे मरदे सी उन्हां दा ढिड भरिया किवें ब्रैड बास्कट वो सारे मुल्क दी बने। वक्री कहानी है कि इन्हां ना शुक्रिया ने सिख कौम नाल की कीता है या की कर रहे हैं और साडे कोल वो माणमत्ता इतिहास है साडे गुरु साहबान दा वो इतिहासक गुरुद्वारे ने मुकाम ने जिथे गुरु नानक साहब चल के गए बाकी गुरु साहबान दे चरण पै साडे कोल वो दरखत ने। बेशक जिवें दरबार साहब की हदूद च जदों बेर बाबा बुढ़ा जी दे उत्ते एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जिहड़े माहर उन्होंने एक उन्होंने कहा भी ये भारत दे विच सब तो पुरानी बेरी है 5.5 सदी और हुण उसनूं बेर लगे हुए ने उन्होंने मेनटेन भी करते हैं। सो तीनों बेरियां जिहड़ियां दरबार साहब की हदूद च ने दुख भंजनी बेरी गुरुद्वारा लाची बेर और बेर जिहड़ा है बाबा बुढ़ा जी ये वो ने जिहड़ियां 5 सदियां तो पहला और इस तरह 70 तो ज़्यादा इतिहासक गुरुद्वारे जिहड़े दरख्तां नाल जुड़े हुए ने किते टाली है किते होर है वो अज भी कायम ने। सो मतलब सानू साडा अपना इतिहास जिहड़ा है उस दे सबूत ने उस नूं सिख रोज़ाना अपने अरदास दे विच भी याद करदे ने। पर असीं जदों पटना साहब ननकाना साहब तो हजूर साहब तक पर्यंत ननकाना साहब तो हजूर साहब तक दा याद करते हैं। ननकाना साहब गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है हजूर साहब गुरु कलगीधर पातशाह का ज्योति जोत स्थान है और इन्हां 10 गुरु साहबान दे जिहड़े फुटप्रिंट्स ने वो सारे साउथ एशिया दे विच गुरु नानक साहब दे तां उज़बेकिस्तान बगदाद दे विच भी है। सो सानू ये फखर हुण दूसरे पासे जिन्हां दे हत्थ च अज पावर आई है हिंदूत्वा दी आइडियोलॉजी च यकीन करने वाले इन्हां दे कोल तां कोई इतिहास नहीं है कोई वैसे हुण कहण नूं असीं कोई नैगेट नहीं करना चाहुंदे पर जिहड़ी धर्म दा जिहड़ा कोई कानसैप्ट हुंदा है उस दे विच तां फिट नहीं हुंदे। फिर कहणगे देखो जी ये हिंदूइज़म तां वे ऑफ लाइफ है चलो मान लो वे ऑफ लाइफ है पर इसका एक वड्डा हिस्सा जिहदे थल्ले अज मेजोरिटी लोग रहिंदे ने। हालां वेद शास्त्र सिमरतियां इन्हां नूं तुसीं टाइम लाइन के लिहाज नाल 4000 साल पहलां दे लिहाज नाल लर्निंग वालियां किताबां कह सकते हो कि भाई जिन्हां दे विच जिहड़ा वो लर्निंग सी। लेकिन
ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ। ਅੱਛਾ। ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਪੌੜ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਂਟੈਸੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਮਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੇ ਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਲੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਮੀਲ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4 ਮੀਲ ਉੱਧਰ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ 3 ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ 13 ਦਿਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਔਰ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ, ਦਰਿਆ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿਮਾਂਚਲ, ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਚੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੌਲਾਧਾਰ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਬਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਥੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ, ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਟਰੀ ਅੱਗੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਥੁਰਾ ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਮਿਥੀਕਲ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਸਵਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਖੋਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਡੈਮ ਦੇ ਲਈ 215 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਟੂ ਸਾਈਨ MOU on plan to revive Saraswati River, dam to be built at Adi Badri to ensure round the year flow into river channel। ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਦਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ the revival of Saraswati has been on the state government's agenda ever since it came to power in October 2014। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ we have pumped water into a largely dry channel believed to have been the route of Saraswati river to revive it। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਟੜ ਕਹਿੰਦਾ my idea is to maintain the belief in Saraswati so that the faith of people remains attached to it। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਪਿਪਲੀ, ਪਿਹੋਵਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਦਸਾਂਕਾ, ਇਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੇ ਪੋਲਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਪਲੀ ਰਿਵਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਰਸਵਤੀ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿਊਰੀਕਲਮ, ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਔਰ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਡ ਨਿਊ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਫਰਮ ਕਲਾਸਿਸ 6 to 12 scheduled to be sent for printing when schools reopen will have some mention of the river। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। Not only in schools, the plan is to start specialized courses and research projects in colleges and universities as well। Eventually the board's vice chancellor ਕਿਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਲਦੀਗਿਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਹੈਵ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੀ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੱਟੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ हिंदुओं की आस्था का सवाल है प्यारे और हिंदुओं की आस्था विश्वास कायम रहना चाहिए किहदे ते ब्राह्मणा ते कि ब्राह्मणा ने जो पुराणा दे विच गपौड़ मारे हुए ने गपौड़ छड्डे हुए ने रादर वो बिल्कुल सच ने। देखो
ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆ ਇਹੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।